नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद दिव्यांग मानंको पई प्रतिबंधक मुक्त समाज गठन लगी मिलित उद्यम आवश्यक कहिले राष्ट्रपति। आंतर्जातिक भिन्नक्षम दिवस अवसर में दिव्यांग मानंको प्रदान कले जातीय पुरस्कार। ओडिशा गस्तरे आजिठारु आसुछंती राष्ट्रपति। भुवनेश्वर, पुरी और मयूरभंज रे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। चंडीगढ़ रे 3टी नूतन अपराधिक आईन सफल रूपायन को देशवासी उद्देश्य रे उत्सर्ग कले प्रधानमंत्री। राज्य में 2026 सुधा शेष होब मेगा पानीय जल प्रकल्प, विधानसभा सूचना देले विभागीय मंत्री। एवं सुगम्य भारत अभियान को आज पूरिला 9 वर्ष। दिव्यांग मानंको सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण पई आज आंतर्जातिक भिन्नक्षम दिवस पालन करा जाउछि। एही अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआ दिल्ली रे दिव्यांग मानंको सशक्तिकरण पई 2024 मसिया लगी जातीय पुरस्कार प्रदान करिसंती। एही अवसर में राष्ट्रपति कहिसंती दिव्यांग मानंको पई प्रतिबंधक मुक्त समाज गठन करिबा लगी मिलित उद्यम आवश्यक। दिव्यांग मानंकु दया नुहे बरं संवेदनशीलता प्रदर्शन करिबार आवश्यकता रहिछि। दिव्यांग मानंक मध्यरे उद्यमिता को प्रोत्साहन देबा सह सेमानंक दक्षता विकास, नियुक्ति प्रदान, दिव्यांग मानंक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद क्रय को अग्राधिकार एवं विपणन सुविधा प्रदान सेमानंक नेतृत्व क्षमता वृद्धि करिबारे सहायक हेबो बोली राष्ट्रपति कहिसंती। एही अवसर में उल्लेखनीय कार्य पई 22 जन व्यक्ति एवं 11टी अनुष्ठान को जातीय पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। एहा सह राष्ट्रपति दिव्यांगଙ୍କ उन्नति पई 16टी कल्याणकारी पदक्षेपर शुभारंभ करिसंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजिठारु ओडिशा गस्तरे आसुछंती। आज संध्यारे राष्ट्रपति भुवनेश्वर रे पहुंचिबा परे पंडित रघुनाथ मुर्मूଙ୍କ नुआ प्रतिमूर्ति अनावरण करिवे। श्रीमती मुर्मू भुवनेश्वर रे आदिवासी इष्टदेव मारांग बुरुंक स्थान आदिम ओवार जारपा जाहेर परिदर्शन करिवे। आसंता काली राष्ट्रपति पुरी गस्तरे जाई श्री जगन्नाथ मंदिर रे दर्शन और पूजार्चना करिवे। परे राष्ट्रपति पुरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालयर 75तम वार्षिक उत्सव रे जोग देबे। अपराह्न पुरी ब्लू फ्लैग बेलाभूमि रे नौसेना दिवस समारोह और समर कौशल प्रदर्शन रे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि भावे जोग देबे। आसंता 5 तारिख गुरुवार दिन राष्ट्रपति भुवनेश्वर रे ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालयर 40तम समावर्तन उत्सव रे जोग देबा सह न्यायिक अदालतर नुआ अट्टालिका को उद्घाटन करिवे। 6 तारिख रे राष्ट्रपति मयूरभंज उपर बेडाठारे छात्र छात्री और ग्रामवासी सह मत विनिमय करिवे एवं सेही दिन रायरंगपुर महिला महाविद्यालयर छात्र छात्री और शिक्षयित्री मानंक सह कथा हेबे। 7 तारिख रे श्रीमती मुर्मू बांगिरी पोसी गोरु महिषाणी, बुरमरा चकुलिया एवं बादाम पहाड़ केन्दुझरगढ़ रेल लाइन, आदिवासी गवेषणा विकास केन्द्र, दांडबोस विमान बंदर एवं रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय समेत विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि। नूतन न्याय संहिता भारतीय न्याय यात्रा रे माइल खुंट साब्यस्त हेबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। चंडीगढ़ ठारे आज 3टी नूतन आपराधिक आईन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियमर सफल रूपायन को देशवासी उद्देश्य रे प्रधानमंत्री उत्सर्ग करिसंती। एही अवसर में श्री मोदी कहिसंती देश विकसित भारतर संकल्प नहीं आगक बढ़ुछि। एहासह संविधान ग्रहण तथा प्रणयनर 75 वर्ष पूरण होइछि। एही परिप्रेक्षी रे नूतन संहिता लागू हेबा सकारात्मक आरंभ। एही आईनगुड़िकर परिसर व्यापक रहिछि। देशर सामर्थ्यर उपयोग देशर हित पई हेबा आवश्यक बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित हो। जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। समस्तंकु विशुद्ध पानीय जल जोगाई देबा नै राज्य सरकार
ପ୍ରାଥମିକତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି 207ଟି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 191ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 56ଟି, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 54ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2022-23ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 81ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିଧାୟକମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 233 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 43 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରର 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 233 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 199 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା ସେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 34ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି 17ଟି ବାଘ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 3ଟି ଓ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1ଟିଏ, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଏବଂ 696ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆଜି 9 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପରିବହନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୁଲଭ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କୋଠା ଏବଂ ପରିବହନ ସୁବିଧାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି। ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାନତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବିରାଟ ଅସ୍ତ୍ର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼ାଇବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଲାଗି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ, କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆଜିଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 3ଟି ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
राज्य 2026 सुधा शेष हेब मेगा पानीय जल प्रकल्प विधानसभा सूचना देले विभागीय मंत्री एवं सुगम्य भारत अभियान को आज पूरिला 9 वर्ष। आंचलिक संवाद वर्तमान एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे संध्या 6:45 रे।